गुरु जी पड़ावां चों रंग किन्ने किन्ने माणिया वो हथ खड़ा करो। सब तो पहले किसी ने रंग माणिया कि गुरु पिता को बैठे ही शब्द रूप को उदा नूर ना मिलिया हो ये हो किदा सकता। ये तो बात हुई ना कि कोई फल खादा है पर उदा रस नहीं पता लगा। ये संभावना पॉसिबिलिटी है। जे रंग नहीं मिलिया तो इसका मतलब है साडा बहना सही नहीं होया। अहीं गुरु नूं मन के गुरु पिता की रहमत नूं उहदे रंगां नूं उहदी महानता नूं वेख के उहदे कोल नहीं बैठे। अहीं सिर्फ एक शब्दां दीयां पंक्तियां कोल बैठे। जिवें एक लेख पढ़ीदा है जां कोई एक पैरा पढ़ीदा है, बस इन्ना की पैरा पढ़िया कोई लाइन पढ़िया लाइन के अर्थ ते समझ आउणगे कि यह लाइन शाह लिखिया, पर उत्ते गुरु का ते सिख का संबंध नहीं बनेगा। गुरु का सिख का संबंध बनेगा जो गुरु को बइए शब्द स्वरूप को बइए। जिहड़ा सतगुरु का शब्द स्वरूप है उते बहुत डाढ़ा है, बहुत चरज है।
सब तो जरूरी है कि जदों गुरु पिता को बहु आप जी ने बड़ी तरह ये समझाया है कि सब तो पहला अपने मन नूं समझा लेना, मन ना विचार करन लगना कि मना किदे को बहन लगा। वो जिहड़ा साहिब है वो किदां दा, वो तेरा लगदा कि वो तेरा किन्ना क अपना है, वो तेनू प्यारा किन्ना के। ये सारिया बातां मानना करके फिर उस साहिब को बहना ते फिर उन्होंने रीझना निहारना। इदां ही निहारना जिवें कलगियां वाला साहिब सामने बैठा होवे ते तुसीं बड़ी नीझ ला के वेंदे हो कि इहदी अज कलगी किदां दी, इहदे वेखणे दा ढंग, इहदियां अखां च जिहड़ा सरूर है वो किदां दा। अज मेरा साहिब दा जिहड़ा बोलण दा ढंग है ना, अज उहदे जिहड़ा मेरा वरसाउण दा ढंग है वो किदां दा। जिवें तखत ते बैठे कलगियां वाले नूं वेखना है, इदां ही उहदे शब्द स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं वेखना कि अज मेरे प्यारे ने इत्थे सिहारी क्यों लाई, ये दो शब्दां दा संजोग क्यों कीता, ये पहली पंक्ति नूं दूजी पंक्ति दे नाल क्यों जोड़िया, ये किहड़ी रमज है, इस शब्द दे विच मेरे प्यारे दा स्वरूप की है। जिस दिन अपने प्यारे को एक ढंग ना बहना शुरू करोगे कदी खाली नहीं मुड़ोगे ते जिंदगी चों दुख जिहड़े ने उसे वेले खत्म होने शुरू हो जाने, पाप खत्म होने शुरू हो जाने, अवगुण खत्म होने शुरू हो जाने, क्योंकि गुरु पारस हम लो। पर मन नूं छहाउणा पैना इन्हां ते जे मन ने उहनूं पारस ना जाणिया ते गुरु पिता दी एक बड़ी डाढ़ी रमज है। असीं हमेशा ये कहने हैं परमात्मा जी, गुरु पिता जी ते गुरु पिता को रहन वाले जिहड़े सिख ने, साधु ने, इन्हां तिन्हां दी एक सेम सुभाअ हुंदा। तुसीं परमात्मा नूं ना जाणो ना कि नहीं है तो उन्हें सारे कारज करते रहना, कदी तुहाडे वास्ते प्रगट नहीं, उन्हें कदी जताउणा नहीं, क्योंकि हौमे नहीं है। उन्हें कदी ये भी दसन नहीं आना कि आ सारा कुछ मैं ही करन दिया, होर कौन करन दिया। तुसीं गुरु पिता नूं कुछ ना जानो कि एवें ही है तो निशान उन्हें, क्योंकि हौमे दा रंग नहीं है। कि साधु दा भी सेम, जिहड़े इन्हां को रह गया उहदा भी इहो सुभाअ, ये कदी जताउंदे नहीं अपने आप। जे गुरु नूं तुसीं पारस ही ना जाणिया फिर उन्हें अपना पारस रंग जिहड़ा है वह प्रगट नहीं करना। इस करके जदों उहदे को जाना है उन्होंने साहिब मन के जाना है। तुसीं जो मन के चलोगे उन्हें वो हो जाना, ये उहदी खूबसूरती है। तुसीं उहनूं मनोगे नहीं हैगा ते नहीं हैगा, तुसीं उहनूं मनोगे सब कुछ है ते सब कुछ है। तुसीं जो उहनूं मनोगे वो हो जांदा, उहदा कोई अपना कार थोड़ी है। तुहाडे प्रेम ते खलोता है कि तुहाडा प्रेम किदां दा, तुहाडी शरधा किदां। सतगुरु दा अज सलोक है कि जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। ते फिर ये देखिया किन्ने किन्ने बह के जगत की शुरुआत ते मेरे तो हुंदी, इत्थों ही हुंदी है। हुण इहदे शाब्दिक अर्थ ते बड़े सौखे जे ने कि सारा जगत जिहड़ा है वो भिखारी की तरह जी रहा है, फिरदा रहिंदा है। वो जिहड़ा साहिब है, वो जिहड़ा दाता है, परमात्मा है, वो बस वो वंडण वाला है। अर्थ ते मुक गए, पर दर्शन कित्थे ने इन्हां च। जदों सतगुरु को बह के सतगुरु की ये बात सुनी है कि जगत भिखारी फिरते, फिर सब तो पहला जगत के दर्शन है कि जगत शुरू कित्थों हुंदा, मेरे तो। हुण एक साइंटिस्ट ने टेस्ट करना होवे, उन्हें समुंदर के पानी नूं खोजना होवे कि की तत्त ने उहदे विच, तो सारा समुंदर नहीं खोजदा, एक बूंद काफ़ी है। जगत नूं खोजना है तो अपना आप खोज लो, काफ़ी है। बिल्कुल एक खोजी की तरह, साइंटिस्ट की।
अपने मन नूं वेखो कि मैं कित्थे मंगता है, मैं किन्ना क मंगता है। सैल्फ डायग्नोज कदी की किने किने अज कीता? अपने अंदर दे भिखारी नूं खोजिया कि नहीं खोजिया? ले खोजिया ही नहीं। साडे इंजीनियर साहब किथे ने? खोजिया अपने अंदर दे भिखारी नूं कि नहीं? गुरु पिता को बहन का एक सब तो खतरनाक मोड़ इंसान का है कि जदों सतगुरु कहते ना वो अपने आप नूं छड्ड के बाहर सारियां नूं वेख ले, बाकियां नूं वेख लैंदा कि वो आ मंगण डिया, फलाना आ मंगण डिया, अपने आप नूं छड्ड दे। ते जदों तुसीं अपने आप नूं ही छड्डोगे ते रहमत किवें होवेगी? जे किते तुसीं जगत दे विच अपने आप नूं वो भिखारी दा रंग वेख लैंदे कि कित्थे, ते हैरानी की बात ही तुहाडे सारे दुखों का अं इसे करके इनू सैल्फ डायग्नोज किया है ना, चाहे तुम इनू सैल्फ एनालिसिस कह लो। आप जी नू आप जी दे सारे दुखों का, सारे रोगों की जड़ लभ जाए, ते तुसीं गुरु तो बलहारे जाना है कि किड्डा डाढा है ना, कि मेरे अंदरों ही सारा ज्ञान प्रगट कर देना। ते नाल आप जी नूं वो जिहड़ा राम है, जिहड़ा प्यार नाल सबनां नूं दातां दिंदा है, वो भी दिखाई देना। ये पढ़ ते लिया पर इहदे दर्शन कित्थे ने? अच्छा चलो पंक्ति दे दूजे भाग ते आउने। सबको दाता, अच्छा ओहदे दर्शन कीते? ओहदे किन्ने किन्ने दर्शन कीते? निचल पुत ने कीते? की कोशिश की? चल दस उच्ची थोड़ी जी। ये भी ठीक है। अच्छा कोई इदां दा जगह जां इदां दा कोई किणका पाया जिथे को वरता ना रहा, ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਰਮਜ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਮਜ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ 20 ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, खुशी च जाते हैं। तो फिर जो आप जी का साहिब पिता दुख च नहीं जाता तो तुहानू कोई माड़ा जिहा चंगा काम करन ते वो ये कह दे तुसीं काम करना क्यों छड्ड देना?
तुसीं बैक स्टैप क्यों कर जाते? पहली बात कि तुसीं चाहुंदे ही क्यों हो कि कोई शोभा करे, ये चाहिदा ही क्यों है? तुसीं प्यारे नानक दे मार्ग ते चले कि वो इनफ नहीं? उन्हें दया करके रहमत करके अपने कदमां ते आप जी नूं चला लिया, आप जी नूं सिख होण दा माण दिता, सिक्खी कमाउण दा माण दिता है ना, आप जी नाल लाड करन दा एक माण दिता, आप जी नूं कोल सद्दण दा एक बहाना बनाया, आप जी नूं कोई कर्म बख्शिया जिहदे नाल उहदी गलवकड़ी नसीब होनी है। फिर शोभा कित्थे रह गई? कि शोभा प्रशंसा इज्जत मान इन्हां सब दातां तो वड्डियां ने। साडी दिक्कत यह होए कि असीं सतगुरु दे दर्शन नहीं करते। जदों दर्शन नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम आउंदी है कि असीं सिख नहीं होंदे। असीं सिक्खी दे भेस दे विच हंकारी रह जांदे, सिक्खी दे भेस दे विच लोभी रह जाने, दुराचारी रह जाने, पखंडी रह जाने, सिख नहीं हो पाते। तो फिर उस प्यारे नानक दा पंथ जिहड़ा है प्रगट किवें होएगा? क्योंकि उस नानक नूर ने आप जी दे हिरदियां चों प्रगट होना, आप जी दे जीवन चों प्रगट होना, आप जी की खेड चों प्रगट होना। चलो थोड़ा जिहा इहदे तो होर एक पड़ाव ते आउने इसे पंक्ति दी। सतगुरु ये बात क्यों कहंदे ने? ये किन्ने खोजिया? इदां समझाउंदे क्यों ने? बड़ी मनोविग्यानिक बात है, पर इदां कहंदे क्यों ने? किनू समझाई? आप जी के अंदरों वो गुरु स्वरूप जिहड़े ने वो की तोड़ना चाहते हैं? आप जी नूं की बख्शना चाहते हैं? साडे अंदर दा मंगतापन, जिस जगत तो अहीं मंग रहे हैं सतगुरु कहंदे वो सारा जगत ही मंगता, ते देण वाला कौन है? एक राम। इत्थे गुरसिख हुणे अगे भी ये बात सुनाई है। एक दिन सानू का बात दसदे पे, कहंदे खालसा जी पत्नी कोलों ना प्रसादा छकदे छकदे ने एक दिन पानी मंगया, जां उवें ही पानी मंगे, उन्हें पानी दिता ना, जां भुल गई, जां उन्हें सुनिया ना, जां उहदे ध्यान चों निकल गया। कहंदे मैनूं क्रोध आ गया, मैं झिड़के कहा कि पानी नहीं दिता। तो कहंदे अगों हस के कहन लगी कि बस इन्नी की संगत की थी, इन्ना की समझे। कहंदे फिर मेरा हंकार होर वध गया, तो मैं सोचिया कि जीवन बाद च कमा लूंगा, पहला इहदे नाल दो हथ कारी ना लाऊंगा, बाद च कर लूंगा, कोई गल नहीं, पहला आ नबेड़ ला। कई हस रहे ही कि फिर गुरु तो जिंदगी च जे दुख प्रगट होया है तो फिर मन नूं कदी समझिया वेखिया कि मैं जीवन च डोलिया किथे, गुरु तो बाहर किथे होया? कुछ तो गुरु तो बाहर की बात होई होएगी कि मेरी जिंदगी च दुख आया जां मैनूं क्रोध भी आया, कुछ तो गुरु तो बाहरा कीता है। उन्होंने खोजिया कि नहीं खोजे? तो सोच के कहन लगे नहीं, कहीं हस के कहन लगे कि ओ सब सुख दाता राम है दूसर नाहन कोई। ये पढ़िया नहीं गए, गाउने आ, कई सालों तो गा रहे हैं, बुढ़े हो चले हैं गाउंदे गाउंदे, पर अजे तक वो जीवन का हिस्सा नहीं बने। जे आ जांदा ते पत्नी दी भी कोई मोहताजी नहीं थी। पूर्ण मनुख जां पूरा मनुख मर के थोड़ी हुंदा कि कोई मर जावे तो पूरा हो गया। पूर्ण ने हुण वो एब्सलूट है अपने आप दे विच, हुण उहनूं किसी दूजे की जरूरत नहीं, पूरा है। जे किते पत्नी को पानी मंगया उन्हें नहीं दिता, इक्को ही विचार आनी चाहिए कि सबना सुखां दा दाता राम है, उन्हें इहदे च नहीं देना, खौरे के होर च देना हो, जां इसे शरीर च ही बैठे ने देना हो, की दिक्कत है? फिर मंगता नहीं बनना।
ਲੋੜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਥੋਪਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜੈਨਸ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਨਸ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਦੋ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਜੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਖਿੜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਖਿੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਨ ਘੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਪੂਰਨ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣਨਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਬਣਨਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਤਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਚੋਣ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਹਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਹੂੰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ, ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਧੁੱਪ ਮੰਗ ਲਓਗੇ, ਛਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਤੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹ ਰਮਜ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਮੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ? ਕਰਮ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ।
जिथे वो कहते ने तू अनाम है, तेरा कोई नाम नहीं है, ना तेरा कोई चिन्ह है, ना जात है, ना पात है। तो फिर सतगुरु आप ही दसते ने कि केड़े नाम? कर्म नाम। जाप साहब च पढ़ते हो ना, कर्म नाम वर्णत समाना। कर्म नाम ते कर्म नाम की हुंदे? ओदा कोई स्वरूप हुंदा, ओदा कोई अपना एक महिमा दा रंग हुंदा। जिवें गोबिंद है, गोबिंद की है? बच्चियां ने उस दिन पढ़िया सी ना, गो दा अर्थ की हुंदा? धरती। बिंद दा अर्थ की हुंदा? जिहड़ा धरती नूं आसरा देण वाला। गोपाल, गो दा अर्थ? पाल दा अर्थ? पालना करने वाला। गोपाल जिहड़ा पालदा। फिर वो शक्ति स्वरूप है, उन्होंने जिथे दर्शन करना चाहो उहदे दर्शन मिलणगे। गोपाल दे दर्शन कर। असीं कई बार कहने आ कि सिख कदी बोर नहीं हो सकता, सिख कदी वेला नहीं हो सकता, सिख कदी अक नहीं सकता। जिद कोई एडा डाढा गुरु होवे ना, अक नहीं सकता। गुरसिखां दी दुनिया दे विच गोपाल एक शब्द आ गया। कलगियां वाले साहिब ने बहुत कमाल की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गद्दी दी। हुण शब्द स्वरूप है, हुण गोपाल आ गया। गोपाल दे दर्शनां च उतरना है कि किवें गोपाल। हुण शब्द द्वार बनेगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੀ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਕ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਅੱਕਦੇ ਤੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੇ। ਬੋਰ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ 'ਚ ਗਏ, ਸੁੰਨ 'ਚ ਗਏ, ਸਮਾਧ 'ਚ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਖੇਡ, ਜਿਸ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਖੇਡ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਇਹ ਬਾਤ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਡੋਲਣਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਡੋਲਾਂ ਕਿਉਂ, ਰੁਕਾਂ ਕਿਉਂ, ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਕੇ? ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਘਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਲੁਕਾਈ ਨੇ? ਜੇ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾਣਾ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ? ਕੀ ਪੇੜੇ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਲੈਣ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਝੰਜਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਸੀਬ।
कहो नानक मन सिमर तै पूर्ण होवे। तेरे हर काम जिहड़े ने, तेरे हर कारज पूर्ण होणगे तो उन्होंने याद रखिया कर, उन्होंने सिमरन करिया। हुण सिमर दे किन्ने अर्थ ने इत्थे, किन्ने किन्ने सिमर दे, सिमर दे किन्ने अर्थ जाने। अच्छा, कल्ला सिमर जिहड़ा है, सतगुरु ने एक शब्द वरतिया है सिमर। सब तो पहला तो दसो कि रारे नूं औंकड़ क्यों है? अरे सतगुरु ने औंकड़ वाली कलगी क्यों लाई? क्रिया बहुवचन होंगी, क्रिया ते बहुवचन नहीं होंगी। इनू कहंदे ने गुरु के दर्शन नहीं करते। जिथे औंकड़ लगे वो एक वचन हुंदा, जिथे औंकड़ ना लगे वो बहुवचन हुंदा। पर औंकड़ नाम ते पड़नाम नूं लगे, क्रिया नाल नहीं होएगा। नाम पड़नाम क्रिया तुसीं ते कुत्ता ने पढ़ी पंजाबी क्लास च, ये पढ़ी है ना, क्रिया नूं नहीं लगे। इसे करके कहने हैं कि बच्चे बहुत विद्वान होने चाहिए। गुरु को बहना है बड़ा रंग, जे दिन अपने गुरु दे इस रंग ना दर्शन करने सीख लोगे कि गुरु पिता इदा क्यों कहेंगे, गुरु पिता ने आ स्वरूप क्यों बनाया। देखो डॉक्टर को जाने तो डॉक्टर कहता है कि तू ना आ चीज़ों तो परहेज करी, इदा का लाइफ स्टाइल चुन। अं समझते हैं कि डॉक्टर ने इदा क्या क्यों, साडी जिंदगी कितना कीमती है। तो जे तुम डॉक्टर की कही बात जी है वह कोई फिक्र ना कहो कि आओ क्या तो है कोई गल उदा ही क्या। मान लो आप जी डायबिटीज है, डॉक्टर कहे मिठे तो परहेज करी, तो तुम उसकी गल ध्यान ना दो, दवाई खाई जाओ जी उन्हें दी है, तो डायबिटीज ठीक होएगी? बोलते नहीं होएगी। हौली हौली बिगड़ जानी, फिर इंसुलिन ते चले जाना, तो हौली हौली वो तो भी बिगड़ जानी। जो गुरु पिता को बहने उदों क्यों नहीं गुरु पिता की एक एक रंग नूं खोज दो। कहण नूं ते असीं सारे सिक्खी है ना, गुरु घर जाके मत्था भी टेक आउने, उत्थे रिश्तेदारां नाल गप्पां गुप्पां भी मार आउने, उत्थे लंगर पानी भी छक आउने, पर साडी जिंदगी च बदलाव क्यों नहीं आउण लिया? साडी जिंदगी चों डर क्यों नहीं मुक रहे, दुख क्यों नहीं मुक रहे? साडे अंदर दी जिहड़ी वो सोहना मनुख है वो प्रगट क्यों नहीं हो रहा? गुरु नानक ते एक बार सज्जन ठग नूं मिले ही ते उहदियां ठगियां मुक गईयां। जे कोड़ी नूं मिले ते उहदा कोड़ दूर कीता। साडे अंदर दियां ठग जिहड़ा है वो क्यों नहीं मर रहा? साडे अंदर दा कोड़ क्यों नहीं मुक रहा? कुछ वजह ते रही होएगी। देखो अहीं एक आप जी नूं बात कही, गुरु पिता सिर्फ अपने आप नूं सिख कहाउण वाले नूं कदी सिख नहीं कहंदे, वो कहंदे भाणे च आउण वाला सिख। सो सिख सखा बंधप है भाई, जो गुर के भाणे विच आ। ते जेड़ा अपन भाणे जो चले भाई वो विछड़ चोटां खावे। भावें वो सिੱਖੀ लिबास च होवे, चाहे वो साडे वांगू बाणा पाई फिरे, चाहे वो लख लोगों को कहे भी नहीं मैं सिख हाँ, चाहे वो लख दर्द रखे कि मेरी सिख कौम ना आ हो गया, इदा हो गया, उदा हो गया, पर वो विछड़ के चोटां खाएगा क्योंकि गुरु तो बिना नहीं। हुण सिੱਖੀ जेड़ा सिੱਖੀ दा धुरा है जदों उन्होंने ही नहीं उहदे कोल ही नहीं बहना तो बाकी सिੱਖੀ की करेगी? रौले की सिੱਖੀ नूं की करांगे? वह आप जी नूं पता भी नहीं लगना। थोड़ी जी अगम्मी बात है, अगली बात है, अगले पढ़ा दी। पिछली च फिरत नूं भी जिहड़ा है औंकड़ लगी। विद्वानां दी दुनिया च इहदे दो अर्थ ने। जे जगत नूं देखोगे तो जगत के तत्ते नूं भी औंकड़ लगी है।
इस जगत की बात हो रही, फिरत नूं भी औंकड़ लगी है, इत्थे जिहड़ा है वो सिमर नूं औंकड़ लगी। ये एक पिंगल दा काव्या शैली है, मात्रावां नूं पूरीआं करन वास्ते। जिवें तबले दीआं मात्रावां हुंदियां ने कि जिवें 3 ताल दीआं 16 मात्रा ने, कैरवे दीआं 8 मात्रा ने, इसे ढंग दे नाल ये काव्या शैली दीआं मात्रावां ने, उहदे करके भी लाई जांदी है। पर असीं चाहुंदे ही कि तुसीं खोजदे, क्योंकि ये आप जी नूं किन्ने साल किन्ने महीनों तो समझा रहे हैं कि एक एक पंक्ति नूं विचारना है कि मेरे सतगुरु ने आ किदां लाई। भाई नंद लाल जे सरीज ना गुरु पिता नूं देखदे आ, उस रंग ना देखना। जे वो किते अज इत्थों एक वाल दी जिहड़ी लाट है बरीक जी वो निकलदी है ते भाई नंद लाल उहनूं भी वेंदे रहिंदे, निहारदे रहिंदे ते उहदे ते कविता लिख दिंदे कि मेरा अज साहिब तख्त ते बैठा ही कलगियां वाला, ते ओहदे इत्थों केसां दी एक लट निकलदी ही दस्तार चों, तो उहदे ते कविता लिख दिंदे, इन्ने इश्क ते इन्ना प्रेम करदा। ते तुसीं क्यों नहीं करदे? तुसीं उदां क्यों नहीं? तुसीं नहीं भाई नंद लाल दी जगह ते आउणा, तुसीं वो प्रेम नहीं मानना, तुसीं वो लाड नहीं मानने। अच्छा चलो अगला सवाल है कि सतगुरु ये क्यों कहते ने कि तू उहदा सिमरन कर। हुण सिमरन कित्थे कहण डे ने करन नूं? हाँ जी भैणा, जिस तरह उपरली पंक्ति विच सब को राम रमे हुए की गल हो रही है, तो खंड खंड विच वास्ते प्रीतम नूं जदों असीं हर एक चीज़ दी दर्शन करांगे, ਉਹੀ ਉੱਚ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਉਹ ਲੱਭੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਊਆਂ ਲੱਭਣ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਹ ਲੱਭੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਖੋਜੀਏ। ਹੁਣ ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਆ ਵਿਆਹ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਪਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਤੇ ਇਹੋ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਾਤ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾ। ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਗੈਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੈਸ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ? ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਵੀਏ, ਚਲੋ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਵੇ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਨਿਹੰਗੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਝੂਠਾ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਤ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਮਜ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਮਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਣ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਪਾਓਗੇ?
इश्क कर पाओगे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾ ਪਾਓਗੇ कि कोई प्यारा दे रहा है? माण नहीं कर पाओगे। ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਏ कि जो मेरे अंदर ज्ञान प्रगट होया है वो सबना दे अंदर है। जिस सोमे तो, जिस ज्ञान दे सागर तो मेरे अंदर ज्ञान प्रगटता है, वो ज्ञान दा सोमा सबना दे अंदर है। बस खेड़ दी बात है, मैं खेड़ च किते अगे आ गया, इन्हां ने अजे आउणा है, पर अंदर इक्को ही है। ते ज्ञानी कदी माण कर पाएगा? साधु जिहड़ा है कदी सुनने वाले नूं, ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ मूर्ख जां बेसमझ मन पाएगा? क्योंकि मान करन वास्ते ते दूजा कमला भी चाहिदा है ना, नाल दूजा नीवा भी चाहिदा है। जे दूजा नीवा नहीं होएगा, दूजे नूं नीवा नहीं कीता जाएगा ते मान किस बात दे? अच्छा चलो एक सवाल पुछदे, वड्डियां वड्डियां गड्डियां ते ही सारे मान कर लैंदे, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜਕਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ? ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਨੀਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਝੂਠ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। जिस दिन प्रगट होया, जिस दिन वो नानक टुट गया, जिस दिन उस प्यारे दी रीझ आ गई, उन्हें प्रगट कर देना। हुण एक चीज होर है, साधुआं नूं हमेशा उच्चे थां ते बिठाया जाएगा। ये मालिक दी महिमा है, सतगुरु बाणी च भी इहदा जिक्र करदे। पर सच्चा साधु जिहड़ा है वो कदी भी जिहड़े थल्ले बैठे ने उन्हां नूं नीवा नहीं समझेगा। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਦਿਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਚਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਰਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰੀ ਤੇ ਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣ? ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਨਰਪਤ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਮਜ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੱਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਣੀ ਤੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਕੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹ ਦਿਨ ਉਹ ਖੇਡ ਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ, ਜਿਹ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ? ਵੀ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਏ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਦੀ ਏ? ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਬਚਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਚੋ ਉਹ ਬਚੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਅਕਸਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਆ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੇਡ ਬਾਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਸੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਈਏ ਮੋਰਚਾ ਕਿ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਮੇ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਪਤੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਈ? ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹ ਆਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਥੋੜੀ ਔਖੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਗਰੀਬ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿਤਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
फिर सतगुरु अगे गर्भ करत है देह को, बिनसै शिन में मीत। अच्छा, अज मीत तो किन्ने किन्ने रंग माणिया। मीत ते रंग माणिया सी? हथ खड़ा करो करो जिन्ने मीत ते जाके रंग माणिया। देखो सारी पंक्ति नूं अजे परे रख लो, सिर्फ एक मीत ते आ जाए। मीत ते हुंदा मित्र, ते दीन दुनिया दा मालक आप जी नूं मीत कहिंदा होवे, तुसीं उहनूं मीत दी फीलिंग ते थोड़ा क चिर लैनी चाहिदी। वह बहुते ते पढ़ के लंघ जांदे, जींदे नहीं ने उहदे नाल। क्यों? मेरा मित्र है, उहदा एहसास चाहिदा। जे तुहानूं सिर्फ आ मीत इक्को शब्द है, इहदी समझ आ जावे कि वह मेरा मित्र है ते मैं उहदा मित्र है, ते जीवन दे विच बड़ा कुछ ना कीतियां ही घटना शुरू हो जाना। जीवन दा बड़ा जिहड़ा खलारा है ना, वो उदां ही सांभिया जाना सिर्फ उहनूं मित्र दी फीलिंग च ही। जे तुसीं जीना शुरू कर दो कि वह तुहाडा मित्र है ते तुसीं उहदे मित्र हो। चलो जे बहुती उरे जे दी बात करिए तो डिप्रैशन नहीं हो सकता जिहड़ा उहनूं मित्र मान की होएगा, वो कदी कल्ला नहीं हो सकता, सिर्फ मित्र ही। सतगुरु कहंदे ने गर्भ करत है देह को, कि ये देह दा इह शरीर दा गर्भ करदा है, हंकार करदा है। ये तो एक छिन च जिहड़ी ये चली जांदी। बिनसे दा अर्थ की हुंदा नवतेज? खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। छिन की हुंदा? कीर्तवत दसी पता नहीं। अच्छा, गर्भ की हुंदा गुरमत? गर्भ करत है देह को। हाँ, एक पेट भी गर्भ हुंदा। इत्थे गर्भ दे की अर्थ ने? जपनाम नूं पता है? हंकार हो। इत्थे गर्भ दा पुत हंकार हो। शब्द नहीं सुनते? तू काहे गर्भे बावली, सुनते हो? उत्थे गर्भे दा अर्थ भी हंकार करना ही है। कीर्तन सुनिया करो, गाविया करो, समझिया करो कि तू शरीर दा हंकार करदा है, छिन च चली जांदा। अच्छा, गुरु पिता इदां कहंदे कि तू शरीर दा हंकार करदा है। जदों असीं पढ़िया ही फस्ट टाइम सतगुरु को इदां पढ़दे ही, ये तो सोची पै गई कि पहला वेखीए कित्थे कित्थे करदे ते किन्ना क करदे, ये किन्ने खोजिया। बाणी दे बहुते अर्थ तुहाडे जीवन च नहीं। तुसीं खसमों टीकियां वल नूं भज्जण दे जे। टीकियां च उन्ने अर्थ नहीं ने, तुहाडे जीवन च ने ज्यादा गुरबाणी दे। जे गुरु पिता तुहाडे नाल गल करन दे ने ते तुहाडे जीवन च ने अर्थ। गुरबाणी च ते शाब्दिक अर्थ मिलणगे। जिथे टीकियां वल नूं भजदे हो, अपने आप नूं भी भज्जिया करो। जदों सानूं सतगुरु ने पढ़ाया ही ते पढ़ के फिर खलो गए। वेखो, रहाओ दा मतलब ते होई हुंदा कि रुक जाना है ना, ते रुक के खोजना कि जो मेरे सतगुरु कहण दे ने, किवें कहण दे ने, क्यों कहण दे ने, कित्थे ठीक है, ये किस रंग दी बात कर रहे हैं। जे सतगुरु कहंदे देह दा हंकार करदा है ते असीं ते रुके। जे सच कहिए असीं ते कई घंटे रुके, लगभग पूरा एक दिन, ते सारा दिन इहो ही वेंदे रहे ही भी हंकार कित्थे कित्थे। ते फिर कई दिन भी जदों याद आ जाना फिर इहो ही वेखदे रहना। जां जदों फिर नैक्सट टाइम एक बड़ी सोहनी चीज़ हुंदी जदों तुसीं इदां गुरु पिता को बहिने है ना, कि नैक्सट टाइम तुसीं जदों भी हंकार करन लगने, सतगुरु दियां ये पंक्तियां जां ये जिहड़ा शब्द स्वरूप अंदर प्रगट हो जाता। उसे वेले पंक्तियां दी धुन प्रगट हो जाती ते तुहानूं हंकार करन तो रोक जाती।
ये बड़ा खूबसूरत दा बात है। अच्छा किन्ने किन्ने खोजिया ही कि मैं किते किते हंकार करदा दे दा वड्डियां चों ले, ये तो खोजन वाली बात है, ये तो जबर वाली गल होगी ना। ले हैं ये तो खोजन वाली बात है। खोजी क्यों नहीं? देखो तुसीं किसी ने चजना नहीं किया, इहो सलोक सवेरे फेर जे इत्थों ही गर्भ करता है दे तो सवेरे चजना करके आए। ठीक है, ठीक है पुत्ती, मान के आए फिर इत्थों जड़ा है अगे जिक्र करा। चलो फुल चुक दी खीमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु